खान गर्व करत है देह को, बिन सचिन मैं मीत। जे प्राणी हर जस कहो, नानक ते जग जीत। जे काट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान। ते नर हर अंतर नहीं, नानक साचे मान। एक भगत भगवान, जे प्राणी कै नाहि मन। जैसे सुकर स्वान, नानक मानो ताहि तन। स्वामी को गृह जो सदा, स्वान तजत नहीं नेत। नानक विद हर पजो, एक मन हुए एक चेत। तीरथ बरत अरदान कर, मन में थर गुमान। नानक ने फल जात ते, जो कुंचर स्नान। सिर कंप्यो पग डगमगे, नैन जोत ते ही कहो नानक ए विद भई, तऊ न हर रस लीना। निज कर देखो जगत में, को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है, तेरा को मन माहे। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। कह नानक थिर नार है, जो बालू की राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। चिंता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होए। एहो मार्ग संसार को, नानक थिर नहीं। जोप जो सो बिनस है, परो आज कै काल। नानक हर गुण गाय ले, छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे, कछु न होते उपाय। कहो ना
ब्रज जो हो सहाय बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होते उपाय नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सब संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ नाम रहो साधु रहो गुरु गोविंद कहो नानक जगत में किन जपयो गुरु मंत्र राम नाम उर में गयो जो का सम नहीं को सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोए जेह सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाए नित नित राखे उर तारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसा सलोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण आपे तरस पयोई तरस पया मैं रामत होई सतगुर सजन मिलिया नानक नाम मिलता जीवा तन मन थीवै हरिया तरस पया मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलता जीवा तन मन थीवै हरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग लापै आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करहे पंच रागनी संग उचरहे प्रथम पैर भी बिलावले पुनिया की गावै बंगले पुनस लेखी की पई बारी पैरों की पांचों नारे पंचम हर दुसाग सुनावै बंगाल मद माधव गावै ललत बिलावल गावहे अपनी अपनी पात अष्टपुत्र पैरव के गावै गायन पात्र द्वितीया माल को सकिया लापै संग रागनी पांचो थापै गुण करी हरदेव गंधारी गंधारी शिवती उचारी तनासरी पंच गाये माल राग को सत्संग लाई मारू मस्यंग में बारा परवल चंड को सक्यो पारा खाओ खटयो पौरानंद गाये अष्टमाल कौशक संगलाय
पुनि आयो हिंडोल पंचनार संगष्ट सुत उठै तान कलोल गायन तार मिला वही ते लंगी देव करियाई बसंती संदूर सुहाई सार सही रिलै पार जा संगलाई पांचो हार जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बिमंगलन सुहाय सरसबान वाय विनोदा गावे सरस बसंत कुमुदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप काम दिया गुजरे संग दीपक के थाप कालंका कुंतल्यो रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा कनरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सामिल श्री राघव गावै पांचो संग बरंग न लावै बैरारी कर्नाटे तरी गवरी गावै आसावरी ते पाछ सिंधविया लापी श्री राग सो पांचो थापे सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग गावै पांचो संग बरंगन लावै सोरठ गोंड मलारी तुनी उन गावै आसा गुन ऊंचे सुर सोहो पुन कीनी मेघ राग सो पांचो चीनी बैरा तर गज तर के दारा जबली तर नट जल तारा पुन गावै शंकर श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग रागनी पुत्र रागन के 18 10 20 खष्ट राग उन गाए संग रागनी तेस सब पुत्र रागन के 18 10 20 खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहै सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे सो कहो टल गुर सेवियै अहनस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।
ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢਿਆ, ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢਿਆ, ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਹਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਓ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੇ ਮੋਈ, ਝੂਠੈ ਧੰਦਾ ਮੋਹ। ਏਕਸ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ। ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੂਚਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨ ਜੋ ਲੱਗੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ, ਜਾ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਿਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ, ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕਉ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕਉ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ
ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਬਰ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਿੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਆਓ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸੁਰਤ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਓ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੰਖੇਪ ਭਾਵ-ਅਰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪਾਵਨ ਪੰਗੂੜਾ ਉਸ ਪਲੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ਕੋ ਪੂਰਾ ਥਾਪਨ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਪੰਗੂੜਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆਰਬਲਾ ਉਸ ਬਚਪਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਪੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਮੁੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 665 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਖਰੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਥੀਆਂ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਉਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋਹਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੱਚਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਚਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗਿਆਨਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਧਨ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਦੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝ ਸੋਝੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਜ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਧਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਸਰਵੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੰਬੀਹੇ ਦੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਡੋਲ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਝ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਫੁਨ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਕਿ ਸੱਚਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਚਾ ਧਨ, ਕੱਚਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਚੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਧਨ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੁਰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਧਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਨ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹਨ, ਔਗਣ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਹਰ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜ ਦਿਨ ਸਫਲ ਗਣਿਆ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਰਾਮ, ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੜੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਜਦ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚੇਤ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਵੈਸਾਖ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਾਤਾ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ। ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਵੈਸਾਖ ਭਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਵੇਸ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਆਦਿਕ ਬਨਸਪਤੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆਂ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਆਈ, ਭਾਵ ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਰੁਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨਾ, ਰੁਨੇ ਵਨਹੁ ਪੰਖੇਰੂ, ਇੱਕ ਨਾ ਰੁਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਜਿਨਹੁ ਪਿਰਹੁ ਵਿਛੋੜੀ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਵਿਛੜ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਹਉ ਰੁਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਿਰਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆਂ, ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਜਾਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਹਬਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਆਈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਐਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਚਿਤਵਨੀ 'ਚ ਆਵੇ, ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ, ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ।
ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੋ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚਾ ਧੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵ ਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ, ਕਿ ਅਣਜਾਨ ਮੂਰਖ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵ ਹੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੜਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਾਇਆ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਇੰਜ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਂਝ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਤਿਆਗ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤਰਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮੁਕਾਮ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਚ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਲੋੜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੋ ਤਾਂ ਲੇਵਹੁ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਅੱਧ ਸਿਰ ਮੰਗੋ ਚੂਨਾ ਪਾਓ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੋ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਣ ਤਉ ਉਚਰੋਂ, ਕਿ ਦਾਤਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਵਾਂ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਛਿਨ ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਕਰੀਏ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਧੋ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰਕ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਤਹਨਾ ਹਰ ਅਬਿਨਾਸੀਓ। ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਕਰਤਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਧਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈ, ਉੱਥੇ ਨਵੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਤੇਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਧਨ ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਸੰਗ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਅਵਿਨਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹਾਂ ਸੰਗਤੋਸਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ,
ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠਾ ਧੰਦਾ ਮੋਹ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਸਾਲੀ ਸ਼ਮਾਈ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨਦੀ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੈਰ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ, ਨਹਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੁੱਬਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਨਦੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲੀ ਮੂਈ। ਜਿੰਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਵੇਹਣੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲ ਤੱਕ ਡੁੱਬਿਆ, ਕੋਈ ਲੱਕ ਤੱਕ ਡੁੱਬਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਕੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲੀ ਮੋਈ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਚ ਪਲਚ ਪਰਚ ਪਰਚ ਕੇ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਧੰਦਾ ਮੋਹ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋ, ਹੰਡਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਇਹ ਰੱਖੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਸੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਰੁਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮੋਹ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹਾਣੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ 2-4 ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਬਸ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗਲੀ ਪਲਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਕਸ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੂਕਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫੂਕ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੰਡਣੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਫੂਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੇਰ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਾਪੂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਆਦਿਕ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਣ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਜ਼ਹਾਨੇ, ਅਗਲੇ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਬੈਤਰਣੀ ਨਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਲਹੂ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਓ,
ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾ ਵਿਲਕਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਖੋਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੋਹ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੂਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਆਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਉਸ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਨਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਗੁਚਨਾ, ਹੁਣ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸੁੱਕਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸੁੱਕਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਖੁਆਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ, ਮੁੱਢ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਨਦੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸੁੱਕਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਹਿਰ 'ਚ 4 ਮੋਟਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਦਰਿਆ 'ਚ 4 ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧਨ ਜੁੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੁਚਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਨੀ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਥਨੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਥਨੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਥਨੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ, ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਘੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੱਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ। ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਵਸਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਨਮੇ ਤਿਸ ਸਰ ਪਰ ਮਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਐ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਜੋ। ਇਹ ਇਸ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋਦੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ, ਜਾ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ। ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਆਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਕੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਰਥਾਏ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਸਭ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਨਮੁਖ, ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਸਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ। ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਪਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਰਬ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਉਪਮਾ ਖਾਲਸੇ ਜਾਤ ਨਾ ਕਹੀ, ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਸਾਰ ਨਹਿ ਲਹੀ। ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਏ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਹ ਜਾਨੀ। ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਨਿਰਾਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਨਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਿਰਾਲਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨਿਆਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਖਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਫੌਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫੌਲਾਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਤਸੀਹੇ ਰੱਖਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਉੱਠਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸੁਣ ਕਰ ਐਸੇ ਗਰਜਤ ਬੋਲੇ ਜਲ ਧਰ ਜੈਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਤ ਬੋਲੇ ਜਲ ਧਰ ਜੈਸੇ, ਉਸ ਬੱਦਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਗਰਜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਬਿਦ ਕੋ ਅਬ ਪੰਥ ਬਣਾਊਂ ਸਗਲ ਜਗਤ ਮਹਿ ਬਹੁ ਬਿਦਤਾਊਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖੋਂ ਜਗ ਕੇ ਨਰ ਇੱਕ ਥਾਏ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਏਕ ਸਿੱਖ ਖੜ ਜਾਏ, ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾ,
मैं ऐसा सूरमा सिख सजावांगा, मैं ऐसा सिख जिहड़ा उहनूं बाणा दवांगा, मैं इस तरह दा उहनूं जीवन दवांगा, मैं इस तरह दी उहनूं रंगत रूहानीयत दवांगा कि इस संसार दे ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਪ੍ਰਥਕ ਜਾਣਿਓ ਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ 1699 ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਲਗਵਾਈ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਬੌਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋਜ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਿਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬਰਸੇ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 1706 ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1699 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1,20,000 ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਮਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਵਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤੇ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜਾ ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਲਵਾ ਕੀ ਮਾਝਾ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦੱਖਣ ਕੀ ਪੂਰਬ ਕੀ ਪੱਛਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਚਾਅ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣਾ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਏ, ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਕੋਈ 1000, 2, 4, 5000 ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ। ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਕਰੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ, ਜੋ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਉਂਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਧਨ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਸਤਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਘੋੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭੇਟਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ, 2 ਵਾਰ, ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਲਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬੱਕਰੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੰਬੂ ਤੱਕ ਬੱਕਰੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਲਿਆਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਖਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਾਂਦੀ ਲਿਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਵੱਢਣਾ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਢਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਢੋਗੇ ਦੂਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਲਾਦ ਕਸਾਈ, ਦੂਜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਬੱਕਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਅਤ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੇ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਕਥਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਕਿਵੇਂ 3 ਮੀਲ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਚਨ ਕਾ ਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੂਸਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ, ਮੋਇਆ ਸਰੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਮੋਹਣ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਭਾਣੇ ਸੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੋਈ ਗਊ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਅਤ ਕਥਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੌਜ ਚ ਆ ਕੇ 5 ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੌਜ, ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀ ਵਾਲਨ ਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕਉ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਪਿਛੜੁਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਰੂਹ ਫੂਕਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਭਗਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 5 ਪਿਆਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਜਾਂ ਚੰਦ ਜਾਂ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੁਹਕਮ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਦਾਤੇ ਨੇ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਪਤਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰਪੁਰਖ ਗਾਮੀ ਹੋਣਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਠਾ ਖਾਣਾ। 4 ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ 5 ਰਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਰੱਖਣੇ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜਾ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ? ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਬੜੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤੇ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਸਤਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਖਿਲਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੈਰ, ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ।
ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਘਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੜੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਉਹ ਕੰਘੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਹ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਕੰਘਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪੁੱਛਣੀ, ਕਦੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸੋ ਭਾਵ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਪਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋਂ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਭਰੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ, ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੇਵ ਕਰੀ ਇਨਹੀ ਕੀ ਭਾਵਤ, ਔਰ ਕੀ ਸੇਵ ਸੁਹਾਤ ਨਾ ਜੀ ਕੋ, ਦਾਨ ਦਿਓ इन्हीं को भलो, और आन को दान ना लागत नीको, आगे फलै इन्हीं को दयो, जग और जस ना लागत सब नीको। ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਨਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਅੱਜ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਪਰ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੁਲਦਿਆਂ, ਲਤਾੜਿਆਂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲਤਾੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਉ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦਾਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ, ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਾਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਨ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ, ਫਿਰ 1 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼, ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰਨਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ,
जा संत भेटै हर सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मैं नाही कुछ हो नहीं, किछ आहे ना मोरा। हो सिर लज्जा राखुल हो, सदो नादन तो खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूँ करो निवार निमान्यो के मान गुरु तान्यो के तान गुरु न्योट्यो के ओटे गुरु नासरियों के
आसरा आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज ठंड पयो मैं डोर ठंड पयो मैं डोर वचन कहा सिर न्याय वचन कहा सिर न्याय आंड पयो मैं डोर आंड पयो मैं डोर पंथ चले तब जगत में पंथ चले तब जगत में जब तुम कर हो सहाय जब तुम कर हो सहाय आंड पयो मैं डोर कर आंड पयो मैं डोर कर वचन कहा सिर न्याय सिर न्याय वचन कहा सिर न्याय आंड पयो मैं डोर कर आंड पयो मैं डोर कर ठांड पयो मैं ठांड पयो मैं ठांड पयो मैं डोर कर पीपो हो पीपो 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 अमृत पीपो सदा चिरजीवो अमृत पीपो पीपो सदा चिरजीवो हरि स्मृत नदी अनंता स्मृत अनदे अनंता अनंता स्मृत अनदे अनंता हरि स्मृत अनदे अनंता हरि स्मृत अनदे अनंता पीवो 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 अमृत पीवो सदा चिरजीवो अमृत पीवो पीवो सदा चिरजीवो
जिस सिमरत सब खिल बिको नासै पितरी होए उदारो। जिस सिमरत सब खिल बिको नासै पितरी होए उदारो। सो हर हर तुम सदोही जापो जाका अंत न पारो। सो हर हर तुम सदही जापो जाका अंत न पारो। पीवो 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 अमृत पीवो सदा चिर जीवो। अमृत पीवो पीवो सदा चिर जीवो। हरि सिमरत अनंत अनंता हरि सिमरत अनंत अनंता। सिमरत अनंत अनंता हरि सिमरत अनंत अनंता। हरे सिमरत अनंत अनंता हरि सिमरत अनंत अनंता। पीवो 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 अमृत पीवो सदा चिर जीवो। अमृत पीवो पीवो सदा चिर जीवो। माता की आशीष माता की आशीष। पूता माता की आशीष माता की आशीष। निमक न मिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। पीवो 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 अमृत पीवो सदा चिर जीवो। अमृत पीवो पीवो सदा चिर जीवो। हरि सिमरत अनंत अनंता हरि सिमरत अनंत अनंता। सिमरत अनंत अनंता हरि सिमरत अनंत अनंता। सिमरत अनंत अनंता हरि सिमरत अनंत अनंता। पीवो 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 अमृत पीवो सदा चिर जीवो। अमृत पीवो पीवो सदा चिर जीवो।
सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रिय। सतगुरु तुमको होए दयाला, सतगुरु तुमको होए दयाला, सत्संग तेरी प्रीत, संत संग तेरी प्रीत। सतगुरु तुमको होए दयाला, संत संग तेरी प्रिय। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीरता नहीं। कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तनी। पीवो 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 अमृत पीवो, सदा चिर जीवो। अमृत पीवो पीवो सदा चिर जीवो। पवित्र तुम्हारा ए मन हो, हरि चरना हो कौला। पवित्र तुम्हारा ए मन हो, हरि चरना हो कौला। मन को दारुण संग लपटाए, जो बूंदे चारिक मौला। नानक दारुण संग लपटाए, जो बूंदे चारिक मौला। पीवो 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 अमृत पीवो, सदा चिर जीवो। अमृत पीवो सदा चिर जीवो। हरि स्मृत अनंत अनंता, हरि स्मृत अनंत अनंता। स्मृत अनंत अनंता, हरि स्मृत अनंत अनंता। हरि स्मृत अनंत अनंता, हरि स्मृत अनंत अनंता। पीवो 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 अमृत पीवो, सदा चिर जीवो। अमृत पीवो सदा चिर जीवो। अमृत पीवो सदा चिर जीवो। अमृत पीवो पीवो सदा चिर जीवो। वाहिगुरु।
इन्हीं की कृपा